नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम तृतीय भाषा हिंदी विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा के पहला पद्यपाठ मातृभूमि इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने से पहले हम इस कविता का आशय क्या है वो देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता का आशय क्या है। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों, आगे हम पीपीटी के द्वारा इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे. बाद में इस कविता के भावार्थ की ओर जाएंगे. बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी के संक्षिप्त परिचय. श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर नामक गांव में हुआ था. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರ ಜನನ ಆಗಸ್ಟ್ 30, 1903ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಫೀಪುರ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಯಿತು. उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त कर ली. ಇವರು ಇಲಾಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ BA ಮತ್ತು LLB ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. उसके बाद भगवती चरण वर्मा जी विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು 2 ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ್ ಮತ್ತು ನವಜೀವನ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ के कई केंद्रों में भी सेवा की. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ था. ಅವರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ರಚನಾಕಾರರು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. दूसरा उपन्यास भूले भिसरे चित्र ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೇ. ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭೂಲೆ ಭಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಲೇಖಕರು ಇವರಾಗಿದ್ದರು. अपने खिलौने पतन 3 वर्ष, ठेड़े मेढ़े रास्ते, ಯುವರಾಜ್ ಚುಂಡಾ ಇವು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ವು. ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ, ಮೋರ್ಚಾಬಂದಿ ತಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಹಾನಿಯ ಇವು ಅವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳಾಗಿದ್ವು. ಮೇರಿ ಕವಿತಾಯೆ, ಸವಿನಯ್ ಔರ್ ಏಕ್ ನಾರಾಜ್ ಕವಿತಾ ಇವು ಅವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೇರೆ ನಾಟಕ್, ವಸಿಯತ್ ಇವೆರಡು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ
देहांत्य 5 अक्टूबर 1921 को हुआ. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣ 1981 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಇವರು मरणवನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. बच्चों, ये था भगवती चरण वर्मा जी के संक्षिप्त परिचय. तो अब हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा जी इस कविता के द्वारा हमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह बच्चों के मन में देशभक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं. पाठ 1, मातृभूमि. मातृभो शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभो शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम. मातृभो शत शत बार प्रणाम. मैं पहले इस कविता का आदर्श वाचन कर देती हूँ, बाद में इस कविता के भावार्थ की ओर जाएंगे. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम. मातृभो शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में. जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि आज साथ में. कोटि कोटि हम आज साथ में. गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम. मातृभो शत शत बार प्रणाम. हम पहली पंक्ति की ओर जाएंगे. अब मातृभो शत शत बार प्रणाम. कवि यहाँ पर मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರೋಂಕಿ ಜನನಿ ತುಮಕೋ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಅನೇಕ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂಥ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಕವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम. मातृभो ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆಯಾ. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವತ್ತಿದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ತೇರೆ ಉರ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ. ತೇರೆ ಉರ್ಮೆ ಶಾಯಿತ್ ಗಾಂಧಿ. ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ಶ್ರೀರಾಮನಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರವರು ಜನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ.
ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಈ ಮಹಾನ್ ಕೃಪೆಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन. कवि यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी कह रहे हैं कि केवल तेरे उर में गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान व्यक्तियाँ सो रहे हैं और उनके तत्वों का पालन करते हुए हम भी बहुत ही सुखदायक आनंददायक जीवन बिता रहे हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाले सारे खेत, हम इस चित्र में देख रहे हैं, सारे खेत, वन, उपवन, सारे हरियाली से भरा हुआ है. जहाँ देखो वहाँ पर हरे भरे खेत, हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं. और उसके साथ फल फूलों से युक्त वन उपवन, फल फूलों से यहाँ पर भारत देश के भारत भूमि पर रहने वाले सारे वन उपवन इस तरह सुंदरता से फूलों से फलों से भरे हुए हैं. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ ಖೇತ್ ಸುಹಾನೆ, ಫಲ್ ಫೂಲೋ ಸೆ ಯುತ್ ಉಪವನ್. ಈ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರೇ ಬರೇ ಹೇ ಖೇತ್ ಸುಹಾನೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಭರೇ ಹೇ ಖೇತು ಸುಹಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲವೂ ಸಹ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈತ ಬಿತ್ತನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಆ ರೈತ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲ ಆತನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಬೆಳೆ ಆತನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಲ್ ಫೂಲೋ ಸೆ ಯುತ್ ವನ್ ಉಪವನ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸಹ ಹೀಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಫಲಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಔಷಧಿಯ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ
ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಹಲಾದಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿಯ ಹೆಬ್ಬೈಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. भगवती चरण वर्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं, तेरे फल फूलों से खेतों से, हरे भरे खेतों से वन उपवन भरे हुए हैं, लेकिन तेरे अंदर भी एक अपार शक्ति है, अपार संपदा है. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂಥ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವನ ಉಪವನಗಳು, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಸೇತು ಬಾಂಟ್ ರಹಿ ಹೇ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಿನಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में. कवि यहाँ पर कह रहे हैं, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप दूसरे हाथ में. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ, ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಏಕ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ ಜ್ಞಾನದೀಪ ದೂಸರೆ ಹಾತ್ ಮೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿರುವಂತಹ ದೀಪ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ದೀಪ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಆಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತಹ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಮನೆಯೊಂದು ಕಲಿತ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ದೀಪ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ದೀಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ.
ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಂತನಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹಂಚೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿದಷ್ಟು ಅದು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಖಾಲಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಳಿತು ಉಣ್ಣವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕಲ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಲಿತಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಲಿತಷ್ಟು ಅದರ ಆಸೆ, ಅದರ ದಾಹ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದಾಹ, ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಳಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಸಹ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗಕಾ ರೂಪ ಬದಲದೆ ಹೇಮ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೂಹೆ, ದ್ವೇಷ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ. ಮೇಲು ಕೀಳು, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನು ಬಡವ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कोटि कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम मातृभो ಶತ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಮ್ ಆಜ್ ಸಾಥ್ ಮೇ. ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜನರ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗೋದಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸಹ ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಒತ್ತಿದಂತಹ ಇವರು ಇಂಥ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜನರೂ ಸಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಜಯಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಸಾಧನೆಯು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಜಯಕಾರದ ನಾದ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಜಯಕಾರದ ನಾದ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಧಕ ಕೇವಲ ನಗರದ ವಾಸಿಯಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಲಕನದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು ಅಲ್ವಾ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಾವದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಮಗುವೂ ಸಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜಯಕಾರವನ್ನು ಕೂಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡು, ಅಂಥ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಅಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों ये था इस ಪದ್ಯಪಾಠ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. तो बच्चों अब आप लिख लीजिए. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? और दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या है? और तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? और चौथा प्रश्न, सभी और क्या गूंज उठा है? सभी और क्या गूंज उठा है? और पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, भारत के खेत कैसे है? भारत के खेत कैसे है? और छठवां प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? तो बच्चों, आपको इन 6 प्रश्नों का उत्तर लिखकर तैयार रहना चाहिए. तो इसके साथ साथ मैं और एक गृह कार्य आपको दे रही हूँ. आपको इस पद्य का वाचन करके इसका अर्थ ग्रहण करने के बाद इस पद्य में आए हुए पर्यायवाची शब्दों का सूची तैयार करना चाहिए. पर्यायवाची शब्दों का सूची को आपको तैयार करना है. पर्यायवाची शब्द का अर्थ तो आप सभी जानते हैं ना. समानार्थक शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं. आपको इस पद्य में आए हुए पर्यायवाची शब्दों का सूची तैयार करना है. उदाहरण के लिए जननी, माता कहते हैं. माता, जननी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? माता, मातृ, जन्मदाता, जन्म, माता, मातृ, इस प्रकार होते हैं. और अंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द भीतर होता है. इस तरह इस पद्य में आए हुए शब्दों की पर्यायवाची शब्द की सूची तैयार करना है आपको. तो बच्चों, मैं समझती हूँ आप इस पद्य में
पद्य के द्वारा कवि क्या कहना चाहते थे वो सभी आप जान चुके हैं, और आप भी भारत देश की एक सपूत बनकर एक अच्छा ಸಾಧನ करके ದಿಖಾಯೆಂಗೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಹ ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಪಟಲದೆತ್ತರಕ್ಕೂ ಹಾರಿಸುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಆಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದಿನ ನೀಡಿರುವಂಥ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.